मोर प्रिय श्रद्धेय छात्र छात्री आजिका ए कोरोना दुर्विपाक समय रे आमे कॉलेज रे आसी क्लास करवा असंभव तथापि समयर आह्वान रे आमे आमर ऑनलाइन क्लास रे क्लास करबा पई बाध्य एवं सेठू आमे जो ज्ञान आहरण करूचु ताकू ही नहीं आमे परीक्षा पई प्रस्तुत हेबा आमर पाठ्यपुस्तक एक सबुठारु बढ़िया कविता रसमय कविता आवेगमय कविता भावपूर्ण कविता तार शीर्षक होछि निर्वासितर विलाप। एई कवितार कवि हेउचंती मधुसूदन राव। ओडिया साहित्यर जगजन्मा ऋषिप्राण तथा आध्यात्मिक भावना संपन्न महान कवि मधुसूदन राव तांको ओडिशार घरे घरे भक्त कवि भाव रे जानती एवं केवल जानती नहीं तांको सम्मान करती सम्मान सह ग्रहण मध्य करती। कविटीए जेतेबेले तार कविता माध्यम रे तार लेखनी माध्यम रे से तार सारस्वत सृष्टि करे एवं से सारस्वत सृष्टि माध्यम रे से समस्तंकु आपणार करिनिए निजर करिनिए एकांत निजर। ठीक से भली जड़े कवि जहाँकर ना होछि मधुसूदन राव। आमे ओडिया साहित्य रे भक्त कवि भाव रे तांको जानू। से जड़े ऋषिप्राण तथा आध्यात्मिक भक्त कवि तांको ओडिशार घरे घरे आमे वर्तमान मध्य श्रद्धार सहित ग्रहण करूँ। तांकर लेखनी द्वारा निःसृत होई आसीथिबा कविता रूपक अमृत को आमे अति आदरर सहित ग्रहण करि आसीचु। कवि मधुसूदन कवि रूप रे जड़े ऋषि थिले जड़े मुनि थिले। तांकर जीवन आध्यात्मिक भाव रे परिपूर्ण थिला। तांकर चाली चलणी तांकर भावना तांकर सबु किछि थिला दिव्य भावना रे परिपूर्ण। तांकर जीवनी और चलणी रे विभु प्रेमर गभीर उच्छ्वास आमर समस्तंकु वर्तमान मध्य प्रभावित करि आसीछि। तांकर प्रतिटी पंक्ति रे ईश्वरंकर गभीर प्रत्यक्ष अनुभूति वर्तमान मध्य परिलक्षित हुए। कवि मधुसूदन तांको जीवनी और चलणी रे विभु प्रेमर गभीर उच्छ्वास को ग्रहण करथिले एवं ताहा समस्तंकु वर्तमान मध्य प्रभावित करि आसीछि। निजे कविता लेखु लेखु कवि निजे भावप्रवण हो उठुथिले। ईश्वरंकर सहित से एकाकार हो उठुथिले। जीवन सहित परमात्मांकर गभीर मिलन को से स्वागत करुथिले एवं ताकू नहीं से एपरी आवेगमय हो जाउथिले एपरी भावनार परिपूर्ण हो जाउथिले जे तांकर लेखनी रू झरी आसुथिला निःसृत विभु प्रेम रूपक अनेक कविता जेउठी केवल विभु प्रेम नथिला से कविता मानकर थिला जीवार आशा बंचिबार आशा असजड़ा रास्ता को सजाड़ीबार अनेक प्रेरणा। व्यक्तिगत जीवनचर्या से जड़े आर्य ऋषिर प्राण प्रवाह को प्रमुक्त करते। से ओडिया साहित्यर जड़े उच्च मानर स्रष्टा। तांक सृष्टि समूह मनुष्य जीवन पाई उपयोगी जेउठी कल्पनार मायाजाल नाही कि अवांतर भावनार कौनसी स्थान नहीं। तांकर साहित्य थिला संपूर्ण भाव रे जीवन उपयोगी। केवल कल्पना को नहीं साहित्य सृष्टि करिवार से विश्वास करू नथिले। मनुष्य जीवनर प्रत्येक घटना विघटना एवं मनुष्य जीवनर अनेक वास्तविकता को ईश्वरंकर सहित जोड़ी देबारे से थिले सिद्धहस्त। बोधुए तांकर परि कवि वर्तमान मध्य ओडिया साहित्य कहीं विश्व साहित्य विरल भली प्रतीयमान है। इंग्राजी साहित्यर वर्ड्सवर्थ एस.टी. कोलेरिज ओ उबर्ग सदेंक परी से ओडिया साहित्यर जन अप्रतिद्वंद्वी साहित्य साधक। तांकर साहित्य साधना रे विभु प्रेमर छाप जो भली भाव रे पड़ीथिला बोध हुए से ईश्वरंकर प्रेम से तांकर ऊपर अजाड़ी होई पड़ीथिला एवं सेथिपाई आज मध्य शह शह वर्ष पर भी से ओडिया मानकर प्राण रे ओडिया मानकर हृदय रे ओडिया मानकर प्रतिटी भावना रे एबे मध्य जीवंत होई उठिछंती। जड़े कविर सबुठारु श्रेष्ठ तार उपादान होछि
ଜଣେ କବିର ସବୁଠାରୁ ତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଛି ଅନ୍ୟର ପ୍ରାଣରେ ବଞ୍ଚିବା। ମଣିଷଟିଏ ମରିଯାଏ, ଶେଷ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ କବିଟିଏ ସେ ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠକର ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଯାଏ। ଗୀତି କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ଅନୁବାଦ ଓ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରଚନାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଦୃତ। ଅନେକ ସମୟ ବିତି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ଥାନ କେହି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଆହୁରି ଅନେକ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ କବିତା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଛାନ୍ଦମାଳା, କବିତାବଳୀ, ବସନ୍ତ ଗାଥା, ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ଓ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଏକ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ରଚନା ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟ କରେ। ପାଠକ ତନ୍ମୟ ହୋଇଯାଏ, ମନ୍ମୟ ହୋଇଯାଏ। ତାଙ୍କର କବିତା ସବୁକୁ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ପାଠକର ଜୀବନରେ, ପାଠକର ହୃଦୟରେ, ପାଠକର ମନରେ, ପାଠକର ପ୍ରାଣରେ ଏକ ନୂତନ ବିଭୁ ପ୍ରେମ ଆପେ ଆପେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଏ। ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପଲବ୍ଧି। ଆମେ ଆମର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ବଳିତ ନିର୍ବାସିତର ବିଳାପ କବିତାଟି ଏକ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ଭାବପ୍ରବଣ କବିତା। ଇଂରାଜୀ କବି ୱିଲିୟମ କାଉପରଙ୍କ ଦ ସୋଲିଚ୍ୟୁଡ୍ ଅଫ୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ସେଲ୍କ୍ରିକ୍ କବିତାର ଛାୟାରେ ଏହି କବିତାଟି ରଚିତ। ଭାଷା, ଭାବ ଓ ଆବେଦନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଏକ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୌଳିକ କବିତା। ନିର୍ବାସନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ଚମକପ୍ରଦ ଶବ୍ଦଟିଏ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ନିର୍ବାସିତର ବିଳାପ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ନିର୍ବାସନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ, ଯେଉଁଠି ନିଜର ଆତ୍ମୀୟତାକୁ ହରାଇବାକୁ ହୁଏ, ଯେଉଁଠି ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ହରାଇବାକୁ ହୁଏ, ନିଜର ସବୁଠାରୁ ପରିଚିତ ଗାଁ, ବନ, ବିଲ, ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ହରାଇବାକୁ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଏହିଭଳି ଘଟିଛି ଏଇ ଗୋଟେ କବିତାରେ। ଜଣେ ନାବିକଟିଏ ଦିନେ ହଠାତ୍ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଦେଖିଛି ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଜିଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଦ୍ୱୀପରେ ତାର କେହି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଲୋକ ତାର ନିଜର ନୁହନ୍ତି। ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାର ନିଜର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ, ତାର ନିଜର ହୃଦୟକୁ ସେ ବଣ, ଜଙ୍ଗଲ, ଗିରି, ପ୍ରାନ୍ତର, ବୃକ୍ଷ, ଲତା, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ବାଘ, ସିଂହଙ୍କ ସହିତ ମିଶାଇବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରି ଭାବୁଛି ଯେ ଏହି ସମଗ୍ର ସଂସାର ହେଉଛି ମୋର। ଏହା ଛଡ଼ା କାରଣ ତାର ପାଖରେ ଉପାୟ ନାହିଁ। ସେ ଯଦି ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ତାର ନିଜର ହୃଦୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଜାଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ସେ ଭାବୁଛି ଏହି ସମଗ୍ର ସଂସାର ହେଉଛି ମୋର ଏବଂ ଏଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ହେଉଛି ମୋର। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯାଉଛି, ପୁଣି ଥରେ ଏହି ଭାବନା ତାର ମନରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଭାବୁଛି ଯେ ମୋର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନକୁ ମୁଁ ହରାଇ ଦେଇଛି। ତାର ମନରେ ପୁଣି ଥରେ ଅବାନ୍ତର ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ମୋର ଘରେ କ'ଣ ହୋଇଛି, ମୋର ପୁଅକୁ କ'ଣ ହୋଇଛି, ମୋର ପରିବାରକୁ କ'ଣ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଏହି ମାଟି ସହିତ, ପାଣି ସହିତ, ପବନକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତାର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ମାଆର ମମତା, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ରଙ୍କର ସ୍ନେହ ତଥା ବନ୍ଧୁ ପରିଜନମାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ଉଠୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଉ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନି। ବଣ ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ବନ ଲତା ଇତ୍ୟାଦି ନିଜର କରି ବଞ୍ଚିବାର ସେ ଉପାୟ ଖୋଜୁଛି, ତାହା ବି ହୋଇପାରୁନି। ଏହିଭଳି ଗୋଟେ ମାର୍ମିକ, ଗୋଟେ ଭାବପ୍ରବଣପୂର୍ଣ୍ଣ, ଗୋଟେ ଆତ୍ମୀୟତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗୋଟେ ନିଆରା ଧର୍ମୀ କବିତାର ନାଁ ହେଉଛି ନିର୍ବାସିତର ବିଳାପ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଏଭଳି କବିତା ସୃଷ୍ଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଏଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କବିତାକୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଭାବପ୍ରବଣତାର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଆମେ ଏହି କବିଙ୍କର ଜୀବନୀ ତଥା ଏହି କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ତଥା ଏହି କବିତାର ତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନିର୍ବାସନ ଜୀବନ କିଭଳି ଭାବରେ ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ, ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖମୟ ଏବଂ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କାହିଁକି, କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ, ଜୀବ, ଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଖୋଜନ୍ତି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନତା ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ଏହି ଗଭୀର ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ, ଭାବପ୍ରବଣମୟ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର କବିତାକୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ
आमे आलोचना करिबा। तेणु परवर्ती क्लास को आमे ए विषय ए कवितार विषय वस्तु एवं तार भावधारा उपरे आलोचना करिबा। आज पई एतिकी आशा करूछि तम माने भल भाव पढ़ुथिबो एवं परीक्षा पई मध्य प्रस्तुत हेउथिबो।